టీవీ3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను కీర్తి. ముందుగా హెడ్లైన్. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి. రాబోయే 2 రోజులు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు. నా మేనిఫెస్టో చదవండి, నచ్చితే ఓటేయండి. రాప్తాడు నియోజకవర్గం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ప్రొఫెసర్ రాజేష్. అభివృద్ధి సంక్షేమం కావాలి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రావాలి. ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో యార్లగడ్డ వెంకట్రావు. ప్రజాగలం సభకు వచ్చిన జన ప్రభంజనానికి పేర్ని నానికి మతి భ్రమించింది. చంద్రబాబుని విమర్శించే స్థాయి పేర్ని నానికి లేదు. మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే తెలంగాణలో గత 2-3 రోజుల నుంచి వాతావరణం కొంత చల్లబడింది. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవగా రాష్ట్రంలో ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతుంది. దాని ప్రభావంతో రాబోయే 2 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. హైదరాబాద్ కు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, కుమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ను వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. అంబ్రెల్లాకి ఇంకా నడుస్తాం. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు నియోజకవర్గం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ప్రొఫెసర్ రాజేష్ మామిళ్లపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తూ తన మేనిఫెస్టో చదవండి, నచ్చితేనే ఓటేయండి అంటూ ప్రజలకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి చదువుకున్న రాజకీయ నాయకులు ఎంతో మంది అవసరమని తెలిపారు. అనంతరం ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకొని గెలిచిన వెంటనే వారి సమస్యలను తీరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ? ತೆಲುಗು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡೇಬೇಕని ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸರ ಸಿಸ್ಟರ್? ओके, टेक केयर सिस्टर, बाय. वो 3 लाख दिया उधर, बनवाया आपका कुर्लपल्ली में मस्जिद को भी 1.5 लाख दे के बनवाया. ऐसा पूरा बहुत कुछ सेवा किया. पढ़ा लिखा लोगों को भी क्या चाहिए उसको, प्लस जॉब एम्प्लॉयमेंट. अभी मैं प्रोफेसर राजेश इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो राप्ताड़ू के लिए. पढ़ा लिखा आदमी हो. आना है नहीं आना है? नहीं आना है. करेक्ट है ना? थैंक यू ब्रदर का तो अभी चाहते हैं हम, क्योंकि कुछ अच्छा पढ़े लिखे वाले आए तो बहुत फायदा है. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. आज की हालत पर
या बहुत जरूरत है। थैंक यू ब्रदर। जी जी ये 12 पॉइंट मैनिफेस्टो है ब्रदर, राइट? ये 12 पॉइंट है, एक बार पढ़ लीजिए समय लेके, इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा लगेगा तो ही वोट डालिए, है? ठीक है थैंक हाँ, हमारा लोग आके आपको सिंबल भी दिखाएगा, जी, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट आदमी को थोड़ा 5 दिन के बाद आता है सिंबल। हाँ, थैंक यू। நான் உருது அர்த்தம் இங்கே ரொம்ப நல்ல சேவா காரியக்ரமெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இல்லை யாருக்காவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் பண்ணியாச்சு. இல்லை யாருக்காவது எஜுகேஷன் வேணுமானா அவங்க ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು நல்லா எடுத்து போய் ஒரு ஸ்டேட்டஸில் வச்சு ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಟ್ இப்போ வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட் ராப்தாடுக்கு புரியுதா? இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டானா பாலிட்டிக்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட்டானா அவங்களெல்லாம் இந்த பார்ட்டி இல்லை, சுதந்திர அபேர்த்தி. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட்டு போடணும் எங்களுக்கு. உங்கள் ஓட்டு ஹக்கு எங்கே இருக்குது? பட் இங்கே எல்லாம் சொல்லுங்கள், நீங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கா? ரைட். நீங்கள் தெலுங்கு வருமா இல்லை? குட். என்னோட தமிழ் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? ரைட். ரஜினி மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா? சரி, தேங்க்யூ சிஸ்டர். நீங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள், நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா படிக்கவங்க வருவாங்க பாலிட்டிக்ஸ்க்கு, நீங்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட்டு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இன்னும் 2 கொடுங்கம்மா, இங்கே வச்சுக்கோங்க சிஸ்டர். ரைட். யாரோ வந்தாங்க, நல்லா ஆள் கொடுங்க. చలో టేక్ కేర్. తమిళనాడు வந்துட்டீங்க, 2 కూర్చోచ్చు. మళ్ళీ ఎందుకు ఓడిపోయారు 2019లో? 2019లో దానికి అంటే ఇప్పుడు కారణాలు చాలా ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ అయితే ఓడిపోయిండే కాదు. ఇప్పుడు నేను ఒక విద్యావేత్తని. కృష్ణా జిల్లా రామవరప్పాడులో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో యాల్రగడ్డ వెంకట్రావు పాల్గొన్నారు. అభివృద్ధి సంక్షేమం కావాలి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రావాలన్నారు. రోడ్లు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయని, పోలవరం అమరావతి చంద్రబాబు కోసం ఎదురు చూస్తోంది. రోడ్లు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయని, పోలవరం అమరావతి చంద్రబాబు కోసం ఎదురు చూస్తోందని యాల్రగడ్డ పేర్కొన్నారు. నేను గెలిస్తే పార్టీలకు అతీతంగా కృషి చేస్తానని తెలియజేశారు. వైసీపీ నాయకులకు పంచిన పట్టాలు దొంగ పట్టాలని అన్నారు. చంద్రబాబు వచ్చిన 6 నెలల్లోపు మేము 15,000 ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, అభివృద్ధి కుంటుపడిన విషయంలో కానీ, ఆస్తులు తగ్గిన విషయంలో కానీ ఈ కట్ట చూస్తే దయనీయకరమైన పరిస్థితి. ఇలా కనీసం అంబులెన్స్ వద్ద దారిన పరిస్థితి. పాలకులు ఏం చేశారని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు వరకు. ఈ కట్ట మీద ఈ సమస్యని రైల్వే డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడైనా మేము బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నాం కాబట్టి ఎంపీ సహకారంతో, బాలశౌరి గారి సహకారంతో, బీజేపీలో నాకున్న పరిచయాలతో, లేదా రామదాస్ అహ్లూవాలియా కేంద్ర మంత్రి నాకు సన్నిహితంగా ఉంటాడు, ఆయనతో మాట్లాడైనా దీనికి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఈ కట్టల మీద ఉన్న ప్రజలు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా బతకడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. వీళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు తీసేస్తారని పనికిమాలిన వాడు వాగుతున్నారంట. ఈ ఇళ్ల పట్టాలు తీసే పరిస్థితి అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండవు. రాజకీయ పార్టీలు అయ్యి ఏదైనా పేద ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడితే తప్ప ఏ పార్టీ అయినా ఇట్లాంటి కార్యక్రమం చేయదు. వాళ్ళు ఓడిపోతామనే భయంతో రోమర్లు సృష్టిస్తానికి కట్టల మీద ఇల్లు తీసేస్తారు. ఇట్లాంటి పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడటం బాధాకరం. ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా ఈ కట్టల మీద వీళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నారు. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా వీళ్ళు ఎక్కడే ఉంటారు. ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉంటాయి తప్ప ఇలాంటి కార్యక్రమం తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు చేయదు. అలాగే సంక్షేమ పథకాలకు తెలుగుదేశం వ్యతిరేకం కాదు. ఎన్టీ రామారావు గారు 82లో ప్రవేశపెట్టిన కిలో బియ్యం 2 రూపాయలు ఇవాడు ఊరినే ఇచ్చే పరిస్థితి. దాన్ని తీసే సాహసం కానీ ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు. ప్రజాప్రభుత్వాలు 8 మారినా 9 మారినా. అలాగే రాబోయే కాలంలో సంక్షేమ అభివృద్ధి 2 రావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు రావాలని ఈ రాష్ట్రం ముక్తకంఠతో ఎదురుచూసే పరిస్థితి. ఆ రాష్ట్రంలో రోడ్లన్నీ చంద్రబాబు గారు పోయిన అభివృద్ధి విషయంలో కానీ, అభివృద్ధి కుంటుపడిన విషయంలో కానీ, ఆస్తులు తగ్గిన విషయంలో కానీ ఈ కట్ట చూస్తే దయనీయకరమైన పరిస్థితి. ఇలా కనీసం అంబులెన్స్ వద్ద దారిన పరిస్థితి. పాలకులు ఏం చేశారని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు వరకు. ఈ కట్ట మీద ఈ సమస్యని రైల్వే డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడైనా మేము బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నాం కాబట్టి ఎంపీ సహకారంతో, బాలశౌరి గారి సహకారంతో, బీజేపీలో నాకున్న పరిచయాలతో, లేదా రామదాస్ అహ్లూవాలియా కేంద్ర మంత్రి నాకు సన్నిహితంగా ఉంటాడు, ఆయనతో మాట్లాడైనా దీనికి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. ఈ కట్టల మీద ఉన్న ప్రజలు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా బతకడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. వీళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు తీసేస్తారని పనికిమాలిన వాడు వాగుతున్నారంట. ఈ ఇళ్ల పట్టాలు తీసే పరిస్థితి అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండవు. రాజకీయ పార్టీలు అయ్యి ఏదైనా పేద ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడితే తప్ప ఏ పార్టీ అయినా ఇట్లాంటి కార్యక్రమం చేయదు. వాళ్ళు ఓడిపోతామనే భయంతో రోమర్లు సృష్టిస్తానికి కట్టల మీద ఇల్లు తీసేస్తారు. ఇట్లాంటి పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడటం బాధాకరం. ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా ఈ కట్టల మీద వీళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నారు. పూసేగా ఇంకేదనేది బాగా పూసేగా జరగండి.
మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఎమ్మెల్యే పేర్ని నానిపై మండిపడ్డారు. మచిలీపట్నంలో చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ల ప్రజాగలం సభ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. ప్రజాగలం సభకు వచ్చిన జన ప్రభంజనానికి పేర్ని నానికి మతి భ్రమించింది. చంద్రబాబుని విమర్శించే స్థాయి పేర్ని నానికి లేదని, కొడుకును ప్రమోట్ చేసుకోవడమే తప్ప చేసిన తప్పులకు ప్రాశ్చాత్తాపం పడాలనే ఆలోచన పేర్ని నానికి లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీ అరాచకాలకు బెదిరింపులకు మేం భయపడమని అన్నారు. రేపు అధికారంలోకి వచ్చేది మేమే, పోర్టు నిర్మాణం ఆగిపోయిన అభివృద్ధిని పూర్తి చేసేది కూడా మేమేనని కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. ఆల్బమ్ చేసి ఇచ్చా నమ్మకం చంద్రబాబు వరకు మేము ఆ రోజున బందర్ పోర్టుని నిర్మాణం చేయాలని చిత్తశుద్ధితో రైతాంగాన్ని ఒప్పించి ఆ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులకు కూడా మంచి ప్యాకేజీ ఇప్పించి తద్వారా భూమి తీసుకుని రైతులకి న్యాయం చేయాలని ఇవాళ ఏదైతే అసైన్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ రైతాంగానికి కూడా వాళ్ళకి చట్టబద్ధంగా వాళ్ళకి హక్కు కలిగించే విధంగా చేయాలని మేము ప్రయత్నం చేశాం. దాదాపు 25 లక్షలు ఎకరాకి ఆ రోజు గవర్నమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం 6 లక్షలు 7 లక్షలు ఉన్నటువంటి భూములకి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారం 2.5% అంటే కేవలం 15 లక్షల రూపాయలు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి రైతుల్ని తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒప్పించి 25 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఎకరానికి ఇప్పించింది వాస్తవం కాదా? నువ్వు 2 సార్లు నీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకొచ్చావు. నువ్వు రోడ్లకి పొర్రు దండాలు పెట్టావు. భూములు ఇవ్వకండి అని చెప్పి నీకు పోర్టు మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు ఆ కార్యక్రమం చేస్తావా? మేము 2014 వరకు నీకు సహకరించాం. నువ్వు 9 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానన్నా ఆ రైతులకి నేను తప్పుడు జీవోలు తీసుకొచ్చి ప్రచారం చేసిన మాకు పోర్టు కావాలి, నువ్వు ఎంత భూమిలో కడతావు కట్టు అని చెప్పి మేము మాట్లాడాం తప్ప నీకులాగా మేము దొంగ రాజకీయాలు ఇప్పుడు చేయలా. ప్రజాగళం యాత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మచిలీపట్నానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అపూర్వ స్వాగతాన్ని పలికినటువంటి ప్రజలు అడుగడుగున నీరాజనాలు పరుగుతూ ఆడబిడ్డలు యువతల ఎక్కడ చూసినా కూడా సభాస్థలి దగ్గరికి చేరడానికి ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ లేదు, అసలు ఎటువంటి రోడ్ షో ఉందని చెప్పలేదు. అయినా కూడా ఆయన వచ్చే దారి పొడుగుతా కూడా పెడన్ రోడ్డు దగ్గర నుంచి మొదలుకొని చల్రాస్తా సెంటర్ వరకు నిజంగా ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం రోడ్ల మీదకి వచ్చారంటే ఒక మహాప్రపంచనం. సభలో జగన్ ప్రభుత్వం పోలీస్ వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని టీడీపీ నేత బోండ ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు. ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత అధికారులు అందరూ కమిషనర్ పరిధిలోకి వెళ్తారు, కానీ మన రాష్ట్రంలో అలా జరగట్లేదు. నా కోసం వడ్డెరగూడెం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని ఆవేదన చెందారు. మైనర్ను తప్పుడు కేసు పెట్టి అరెస్టు చేశారని, నన్ను తప్పుడు కేసులో ఇరికించాలని అనుకుంటే వారిని ఊరికే వదిలిపెట్టనని అన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉండే దుర్గారావు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదన్నారు. దుర్గారావును వివేకాలాగా ఏమైనా చేశారా అని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తప్పుడు కేసులు బనాయిస్తే న్యాయ పోరాటానికి దిగుతానని హెచ్చరించారు. తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెడతారా? థర్డ్ డిగ్రీ ఉపయోగిస్తారా? తప్పుడు కన్ఫెషన్ సర్టిఫికెట్ ఇప్పిస్తారా? వేముల దుర్గారావుని 6 రోజుల నుంచి ఏమైపోయాడో కూడా తెలియదు, అసలు బతుకున్నాడో లేడో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. ఈ పోలీసులు అసలు ఉంచారా లేదంటే వివేకానంద రెడ్డి గారి లాగా ఇతను కూడా ఏమన్నా చేశారా? సమాధానం చెప్పు సిపి అని అడుగుతా ఉన్నా విజయవాడ సిపిని. నా మీద కనుక తప్పుడు కేసులు కనుక పెట్టాలని చూస్తే న్యాయ పోరాటం చేస్తాను, విడిచిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. మీరు రేపు గవర్నమెంట్ మారాకైనా సరే దీని మీద మొత్తం పులకరాయి దాడి మీద సమగ్ర విచారణ చేపిస్తాం. మొత్తం ఈ అధికారులను కూడా ఏదైతే ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టేట్మెంట్లు ఇప్పించి ఒంటరి సామాజిక వర్గాన్ని చిత్రహింసలు పెట్టారో వీళ్ళందరినీ కూడా రేపు కోర్టులు గీడిస్తాం, జైలుకు కూడా పంపిస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి.
జైలుకు కూడా పంపిస్తాం. తెలంగాణలో మీరు ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకొని కష్టపడి ఐపీఎస్లు అయ్యి ఇవాళ ఒక నేరగాడి చేతిలో కీలు బొమ్మలుగా మారిపోయారంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఉందా? మీ చొక్కాల మీద ఉన్నటువంటి ఐపీఎస్ సిగ్గుతో తల వంచుకుంటుంది. సిపి కాంతిరావు అన్న టాటా అని చెప్తా ఉన్నా, డీజీపీకి చెప్తా ఉన్నా, సీతారామాంజలికి చెప్తా ఉన్నా. ఏంటిది? గులకరా వేసాడని అతను తీసుకెళ్లారు. అతను స్పష్టంగా చెప్పాడు, ప్రెస్లో పేపర్లో వచ్చింది. మా అన్నా క్యాంటీన్ని, మా ఇంటి పక్కన ఉండే అన్నా క్యాంటీన్ తొలగిచ్చారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏదైతే పోలీసు వ్యవస్థని గత 5 సంవత్సరాలుగా దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద, ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల మీద, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మీద, అలాగే ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి నామ నాగేశ్వరరావు తనదైన శైలిలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఖమ్మం నగరంలోని సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం గ్రౌండ్ లో వాకర్స్ ను కలిసి ఓటును అభ్యర్థించారు. జిల్లా అభివృద్ధి కోసం తనను గెలిపించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అధికారంలో లేమని అధైర్యపడవద్దు, నన్ను మంచి మెజారిటీతో గెలిపించండి, మీకు అన్ని విధాల అండగా ఉంటానని తెలియజేశారు. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో ఈ నెల 26న శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవి అమ్మవారికి వార్షిక కుంభోత్సవం జరగనుంది. ఈ కుంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై స్థానిక రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులతో ఆలయ ఈవో పెద్దిరాజు సమావేశం నిర్వహించారు. ఆలయ ఈవో పెద్దిరాజు మాట్లాడుతూ కుంభోత్సవం రోజు అమ్మవారికి సాత్విక బలిగా గుమ్మడి, కొబ్బరి, నిమ్మకాయలు సమర్పిస్తామన్నారు. క్షేత్రంలో జీవహింస నిషిద్ధం కారణంగా జంతు, పక్షి బలులు జరగకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని దేవస్థానం అధికారులకు, సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జంతు బలి నిషేధానికి పోలీస్, రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా తనిఖీ చేయాలని కోరారు. భక్తులకు క్యూ లైన్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా చూడాలన్నారు. నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం నందవరం సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మితిమీరిన వేగంతో వస్తున్న చికెన్ వ్యర్థాలను తరలిస్తున్న లారీపైకి
బొగ్గు లోడుతో వెళ్తున్న మరొక లారీ దూసుకొచ్చింది. దీంతో 2 లారీలు బోల్తా పడ్డాయి. బొగ్గు లారీలో డ్రైవర్ క్యాబిన్లో ఇరుక్కుపోయి కొన ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టులాడుతున్నాడు. కుళ్ళిన చికెన్ వ్యర్థాలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడడంతో దుర్వాసనతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎన్నికల చెక్ పోస్టులు ఉన్నా యథేచ్ఛగా చికెన్ వ్యర్థాల అక్రమ రవాణా జరుగుతున్నా అధికార యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లేదు సార్, కాలు ఇరుక్కుపోయాం సార్. క్యాబిన్ అవునా? బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి. రాబోయే 2 రోజులు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు. నా మేనిఫెస్టో చదవండి, నచ్చితే ఓటేయండి. రాప్తాడు నియోజకవర్గం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి ప్రొఫెసర్ రాజేష్. అభివృద్ధి సంక్షేమం కావాలి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రావాలి. ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో యార్లగడ్డ వెంకట్రావు. ప్రజాగలం సభకు వచ్చిన జన ప్రభంజనానికి పేర్ని నానికి మతి భ్రమించింది. చంద్రబాబుని విమర్శించే స్థాయి పేర్ని నానికి లేదు. మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.